हेलो पिलाने केमिति अछथि कि समस्त पिलाने बहुत ही भलो थे सत माने सेमति भलो थांतो तो पिलाने आज वीडियो संबराबरे प्लस 3 रो 6 सेमिस्टर ओडियानस पिलाने पई गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं ना पिलाने आज वीडियो माध्यम तुमरो 6 सेमिस्टर रो कोर 13 रो यूनिट 2 कोन अछि এই যে ফতুরানন্দଙ୍କର আত্মজীবনীরে রয়েছে কোণ না মো ফুটাটঙ্কর কাহানী তো সেই আত্মজীবনীর যেতিকি সবু সর্ট কোশ্চেন গুড়াক অছি যোগুড়িক কি মানে এক্সাম পাই উপযোগী তো পিলাମାନେ ତମାନେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ 1 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ତାହା ନୁହେଁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ହେଇପାରିବ ଏହି କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡାକ तो पे फास्ट तुम भिडियोटा फुल देखी सार तुम नोट बनइब भिडियोटा अधार तुम पल्स करके सेमती नोट बनइबनी ना कौन पर तुम किसी मन रही आगे भिडियोटा देखी सार बुझी सार देन तुम नोट बन पारे चलते आलोचना करवा तो पे ये तुम संक्षिप्त कौन उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आरंभ हो गला ये क्वेश्चन गुड़ा तुम 1 मार्क और 2 मार्क केमिति 1 मार्क सेटा मु कहूला देखो ना फतुरानंद 1915 मसीहा जून 1 तारिख दिन समय तुम देखो ये समय समय के 11:45 मिनिट जन्म करथिले ताले कोन फतुरानंद केबे जन्म करथिले ना 1915 मसीहा जून 1 तारिख से होची 11:45 मिनिट जन्म करथिले बुझेला देन आसला तांकर परिवार रे फतुरानंद को जन्म काहे कि आनंदप्रद नथिला ना देखंतु फतुरानंद जतरे जन्म होइतिले तांको पूर्वरु तांकर परिवार रे कुमुद नामक जने भौणी समस्तकर स्नेह आदर तक आत्मसात कर सारी तेणु फतुरानंद जन्म परिवार रे आनंदप्रद नथिला तार कारण कौन तांकर भौणी जो थिले हला तांकर नाम कौन थिला कुमुद से परिवार रे माने समस्त स्नेह स्नेह आदर तक से आत्मसात करथिले माने से कौन स्नेह आदर पात्री होइतिले समस्त ताको भल पाउथिले तेणु करे फतुरानंद जतरे जन्म हेले तांको केही एते स्नेह आदर देले नाही तापर देखिया फतुरानंदकर जातक देखि नाहक कौन कहितिला ना देखो फतुरानंद जातक देखि नाहक कही जे से कपाड़िया हेबे तांकर शनि शुक्र आदि ग्रह माने खूब उच्छरे अछंती तापर देखिया कोन जे फतुरानंद छोट बेले मोटा होइथार लोक माने कोन कहिथिले ना फतुरानंद छोट बेले मोटा होइथार लोक माने कहिथिले जे एटा तो एई दिन एते मोटा हेलानी बसिबो किमिति पाठ पढिबो किमिति लोक मानकर एपरि कथा सुनी फतुरानंद को बो मुह सुखाई देई थाए ता देखिया फतुरानंद को बुढ़ापा को समस्ते खातिर करथिले काहे कि ना देखंतु एकदा जणे डाक्टरंकर पुओ को ज्वर उदरी बा आसाइटिस होइथिला से समय रे ज्वर उदरी एवं मारात्मक रोग थिला कोन सॉरी ज्वर उदरी एक मारात्मक रोग थिला केति सेति बेरे ज्वर उदरी एवं आसाइटिस से रोगटे चारिआडे व्यापी जाइतिला एवं केही भलो हेउ नथिले डाक्टर मानकर ता उपरु आशा मते टूटी जाइतिला माने कोन प्रकार वैक्सीन तयारी हि नथिला हला देन से डाक्टर बुढ़ापांकर पाखरे कोबिराजी औषध खाई भलो हो जाइतिला एहा देखि डाक्टर माने सब आश्चर्य हो जाइतिले सेही दिनटर फतुरानंद को बुढ़ापा को समते खातिर करूथिले बुझला काहे खातिर करूथिले तापर देखिया लेखक को इतिहास किए ओ किपरि पढाउतिले ना लेखकों को भल भाव इतिहास पढ़ाउतिले अपूर्व सरकार से थिले साहित्यिक उमेश सुंदर सरकार पुओ इतिहास को से गल्पाकार पढ़ाउतिले फरले गल्प सुनिबा लागि क्लास रे समस्त चुपचाप कान डेरी थांती तांकर कथा गुडी को भी मने रही जाई थाए तापर देखिबा कोन स्कूल ले ना लेखा पूर्व फतुरानंद केउ बहिट को आयत्त करथिले ना स्कूल ले ना लेखा पूर्व कोन ना लेखा हेबा पूर्व इंग्राजी अक्षर शिक्षा कोन फास्ट बुक ऑफ रीडिंग बहिट को आयत्त करि नै थिले माने से स्कूल ले नाम लेखा पूर्व से एही बहिट को पढी के सारी दिथिले तापर देखिबा मधुआ पीसा केउ कार्य नष्ट थिले ना मधुआ पीसा थिले फतुरानंदकर किए ना बड़ बापा से औषध प्रस्तुति एवं तार रक्षणाबेक्षण एवं तार बंटन कार्य न्यस्त थिले तबे सेमती देखिबा 9 नंबर कहूची फतुरानंदकर श्रेष्ठ आकर्षण कोन थिला कि ना फतुरानंदकर श्रेष्ठ आकर्षण थिला तांकर बौ तबे देखिबा दयानंद ददेई काहे कि घोड़ा किनिथिले फतुरानंदकर दयानंद ददेई टिके मोटा हो जाइतिले तांको जने डाक्टर उपदेश देइतिले जे घोड़ा चढ़िया पई घोड़ा ऊपर चढ़ी जिबा कोन घोड़ा ऊपर चढ़ी जिबा आसबा करले देह टिके कृष हो जीवो तेणु से घोड़ा किनिथिले तापर देखिबा घोड़ा चढ़िया पई मियाटी फतुरानंद को कोन कहिथिले ना घोड़ाटी चढ़िया पई मिया फतुरानंद को कहिथिले जे ए घोड़ाटी गोटे कौन जातीय घोड़ा जेतिक जोर दौड़ा को इंगित देव से सेतिक जोर दौड़ो रोकवा को इंगित टिके देले से रोकी जो तांको पिठरे चढ़िले कौन भय नाही एगोटा किए कहिथिले एगोटा मिया कहिथिले का फतुरानंद को हला तब देखिया तुमर बोर्ड परीक्षा पई केउ पाठ निर्दिष्ट होइतिला ना बोर्ड परीक्षा पई
ଫିଜିକ୍ସ ଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ପଢ଼ି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ପଢ଼ି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତୁମର ଆଉ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏଇ ନାକଟା ଚିତ୍ର କର, ବହିରେ ଆମର କ'ଣ ବହିରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯିବ। ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଳଚେର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ତୈଲକ ମୋହନ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅର ବିବାହର ପାଇଁ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଳଚେର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର 15 ନମ୍ବର କରୁଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ କାହିଁକି ଘରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୋଗ ଖାଇବା ଆଶାରେ ସେ ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ନା ମାଇନର ପଢିଲା ବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲା। କବିତାର ନାମ ଥିଲା ଯେ ଦୁଃଖନାଶକ ଗରୁଡ଼ାସନ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟି ସେଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖକଙ୍କର ଆଗରେ ପଢିଥିଲା। ତାର କବିତା ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କର ତାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅଣପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ କାହାକୁ ପଢିଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅଣପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପରେ କ'ଣ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପଢିଥିଲେ ହେଲା, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଶରଣ ପଶ, ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ସେହି କଥାଟି ଫତୁରାନନ୍ଦ ମନକୁ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ରାଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ କଥାକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଶୁଣି ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା 1985 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ରାଧୁ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ଏକ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କର ହାତରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଥଳି ଦିଆଯିବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଫତୁରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେହି ଖବରଟି ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ପତ୍ରିକାଟି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଜ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏବଂ କିଏ ନା ଭଗତପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା ଏକାଠି ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ନାମକ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ରାଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ କଥାକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଶୁଣି ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା 1985 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ରାଧୁ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ଏକ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ଏକ ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କର ହାତରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଥଳି ଦିଆଯିବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଫତୁରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେହି ଖବରଟି ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ପତ୍ରିକାଟି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଜ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭରତପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନା ଏକାଠି ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଷୋଡ଼ଶ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହା ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କି ବହି ସବୁ ପଢୁଥିଲେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ ହସଖୁସି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମକ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ କେତେ ଡେଭଲପ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ତାଙ୍କର ହେଇନଥିଲେ ତଥାପି ସେ ହସଖୁସି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଢି ସାରିଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଯେ ମେଜର ଗୁପ୍ତ ନାମକ ସେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ତାଙ୍କର ସେହି ମାଲଦା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଦକ୍ଷ ଶିକାରୀ ଗୁଳି କରି ଶେଷ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକର କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ନା ବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକର ଇହାଗ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେବେ ସାରଳା ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ଓ କେବେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ 1992 ମସିହାରେ ସାରଳା ସମ୍ମାନ ଓ 1991 ମସିହାରେ ଯଦୁମଣି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଡଗର ପ୍ରେସ୍ କେବେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଡଗର ପ୍ରେସ୍ 1987 ମସିହାରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୋଲି ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଚାଟଶାଳୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ମଧୁଆ ପିଇସାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରଶୁରାମ ଭେଟ ନାଟକରେ କିଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା ପରଶୁରାମ ଭେଟ ନାଟକରେ କବି ମହାପାତ୍ର ଓ ଫତୁରାନନ୍ଦ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟର ଅପଚୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅୟସରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବିଛନ୍ତି। ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ ଏଇଥିରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଫତୁରାନନ୍ଦ 600 ଟଙ୍କା। କେତେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନାକଟା ଚିତ୍ର ବହିଟିକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ କିଏ ନା ଡଗର ପ୍ରେସରେ ଛପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବହିଟିର ଦାମ ଥିଲା କେତେ? 2 ଟଙ୍କା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହିଟିକୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 2 ଟଙ୍କାରେ ସେ ମିଠାଇ ଆଣି ପ୍ରେସବାଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ନା କହୁଥିଲେ କି ଡଗରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ବାହାରୁଥାଏ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ପକାଇଥିଲେ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। କନ୍ୟା ରୋପଣ ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା କନ୍ୟା ରୋପଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସରୋଜିନୀ ଆଖି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସମପେଟାର ଡାକ୍ତର ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କିପରି ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ ଓ ହସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ହସି ପାରୁଥିବା ଲୋକ କ୍ୱଚିତ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟ ଉପରେ ହସ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଟନିକ୍। ତା ଦେଖିବା ତୁମର ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ନା ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଲାଗି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡେ ପୁରସ୍କାର ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରସ୍କାର, ଏହି 3ଟି ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା 1985 ମସିହାରେ ରାଉରକେଲା ଅଧିବାସୀମାନେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପରମ ହିତୈଷୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।